परम शांति। जो मार्कंड पुराण की जो बातें हैं वो ज़्यादातर ब्रह्मांड के पहले पराग की है। कुछ बातें दूसरे पराग की भी हैं, मगर क्योंकि वो दूसरी गैलेक्सी से हमारे ब्रह्मांड में बहुत दूर से आया है, तो वो उसको साकार लोक में कभी अच्छा लगता था तो कभी साकारी कभी आकारी। तो ब्रह्मांड के पहले पराग के लास्ट 15 दिन, माना ब्रह्मा के पहले पराग के जो 50वां वर्ष होता है, जो 50वां वर्ष का लास्ट 15 दिन, 50वां वर्ष का लास्ट 15 दिन माना 365 दिन होते हैं साल में। तो समझो 361 से लेकर 351 से लेकर 365 तक, माना 15 दिन तक वो कभी साकारी कभी आकारी बनता रहा। और ये 15 दिन में ब्रह्मा के 15 दिन माना 15, ब्रह्मा के एक दिन बराबर उसमें 1000 युगांतर, 14 मनवंतर और एक कल प्रलय होता है। तो कितने कल प्रलय उसने देखा होगा। कल प्रलय माना ब्रह्मा के एक दिन में 15 दिन में कितने कल प्रलय होंगे, कितने 15 कल्प माना 15 × 14 इतने मनवंतर, और 15 × 1000 माना 15,000 युगांतर उसको देखना। और आज के दूसरे परात के अलग है। दूसरे परात के जो आज का ब्रह्म का पहला दिन का जो चल रहा है, 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है, वो अलग। आज भी साकार आकारी रूप में वो हैं। तो ये सब बातें लोगों को अनुभव के लिए, समझाने के लिए कई ऋषि मुनि लिखवाते थे। जो भी बातें शास्त्रों में लिखी, पहले तो लिखवाते नहीं थे, ओरली कहते थे। तो जो सुनते थे वो थोड़ा जितना समझते थे, कोई पावरफुल है तो उसको अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग कर लेता है, ऊपर के आवरण में, आत्मा के ऊपर के आवरण में रिकॉर्ड कर लेते थे। उसी टाइम को लिखना ऐसा नहीं था। ऋषि मुनि को भी बहुत मेहनत करते थे, तब ये लोग कभी कुछ ज्ञान देते थे, ऐसे नहीं देते थे। ऋषि मुनियों की बहुत वैल्यूबल थी। और ज़्यादातर ऋषि मुनि जो दूसरे गैलेक्सियों से आए हुए थे, इसलिए ज़्यादातर, जैसे ये दुर्वासा ऋषि, वो भी तो दूसरे गैलेक्सी से आया हुआ है था, मगर वो गुस्से वाला था। तो कहने का मतलब ज़्यादातर जो ऋषि मुनि यहाँ हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको तीसरा नेत्र खुला रहता था हमेशा, तो वो कुछ भी देख सकते थे। तो मगर वो क्या करते थे, उनके साथ एक आकारी रूप, अपना ही आकारी रूप साथ में, साकार में होते थे तो अपना ही पावरफुल एक आकारी रूप रखते थे। तो आकारी रूप में उनके पास सारी नॉलेज रहती थी आकारी रूप में। तो वो आकारी रूप उसको हेल्प करके सारी बातें बताता था। बाकी तो 5 तत्वों में जो साधारण मनुष्य बन जाए वो तो वो फिर उसको ज्ञान इमर्ज करना है, या मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये सब भूल जाते हैं। इसलिए साथ अपना ही आकारी रूप क्रिएट करके रखते हैं। कहीं कहीं तो परमधाम में निराकारी रूप भी क्रिएट करके रखते हैं। निराकारी जो बाहर से आने वाली गैलेक्सियों से, बाहर से आने वाली आत्माएं पावरफुल होते हैं, इनके बहुत घूम फिर के, या यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं बहुत पावरफुल है। तो उनको सारी, इतने दूर दूर से आए तो बहुत अनुभव है। तो कभी कभी परम धाम में भी अपना निराकारी रूप रखते हैं, आकारी भी रूप रखते हैं, एक सूक्ष्मोतन में भी रखते हैं, और एक एकदम अपने पास भी सूक्ष्म शरीर रखते हैं, और साकार में भी होते हैं। तो साकार का अनुभव के लिए आते होते हैं। तो साकार में, जैसे साकार लोग कभी कभी वो ऊपर की दुनिया में देखते रहते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता। तो ये बहुत गहरी बातें हैं सब। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి ఈరోజు ఋషులు మునులు సాకార లోకం యొక్క అనుభవాన్ని ఎలా పొందుతారు అనేటువంటి విషయం గురించి మార్కండేయ పురాణంలో మార్కండేయ ఋషి గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మాండంలో మార్కండేయ పురాణం ఫస్ట్ పరార్థానికి సంబంధించినటువంటి వాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. రెండవ పరార్థంలో ఇక్కడ కూడా సంబంధించినవి ఉన్నాయి. అయితే
వీరు వేరే గెలాక్సీ నుండి మన బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చారు, చాలా దూరం నుండి వచ్చారు. అందుకనే వీరు అప్పుడప్పుడు సాకారి లోకంలోనూ మంచిగా అనిపిస్తే ఇక్కడ ఉంటారు, లేకపోతే ఆకారీ లోకంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఆత్మ మార్కండేయుడు ఫస్ట్ పరార్థంలోని లాస్ట్ సంవత్సరంలో లాస్ట్ 15 రోజుల్లో జన్మ తీసుకున్నటువంటి వచ్చినటువంటి ఆయన. ఫస్ట్ పరార్థంలో అంటే బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలుని ఫస్ట్ పరార్థం అంటారు. రెండవ 50 సంవత్సరాల్లో రెండవ పరార్థం అని అంటూ ఉంటారు. ఆయనకు ఉన్నటువంటి 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ను 2 భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు. 50 సంవత్సరాలు ఫస్ట్ పరార్థం పూర్తయింది. ఇప్పుడు రెండవ పరార్థంలో బ్రహ్మ వయసులో ఉన్నారన్నమాట. అయితే ఈయన ఫస్ట్ పరార్థంలోనే వాడు కదా, మరి ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి 365 రోజులు ఉంటాయి. మరి బ్రహ్మకు ఫస్ట్ 50 రోజుల్లో 50 సంవత్సరాలలో లాస్ట్ సంవత్సరం 365 రోజుల్లో లాస్ట్ 15 రోజులు అంటే 351 నుండి 365 వరకు అని అనుకోండి. ఈ 15 రోజుల్లో ఆయన జీవించి ఉన్నాడు, జన్మ తీసుకున్నారు. అందుకనే సాకార రూపంలోనూ ఆకారీ రూపంలోనూ కూడా ఉంటారు. మరి బ్రహ్మకు 15 రోజులు అంటే ఈయనకు వయసు ఎంత ఉంటుంది, అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆలోచించినట్లయితే, ఇక్కడ బ్రహ్మకు ఒక రోజైతే భూమి మీద 14 మన్వంతరాలు పూర్తవుతాయి, 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. ఒక 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవటంతో ఒక కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. దీన్ని మన్వంతర ప్రళయం అని కూడా అంటారు. ఇలాగ 15 రోజుల్లో ఆయన 15 కల్ప ప్రళయాలు చూశారు. ఎన్ని చతుర్యుగాలు అనంటే 15 × 14 వేసుకుంటే 210 చతుర్యుగాలు ఉన్నట్లు, మన్వంతరాలు ఉన్నట్లు. 15 × 14 వేస్తే 210 మన్వంతరాలు ఉన్నట్లు. ఇక చతుర్యుగాల్లోకి చూస్తే 15 × 1000 15,000 చతుర్యుగాల వరకు కూడా యుగాంతరాలు ఈయన చూశాడు. మరి ఇప్పుడు బ్రహ్మకు రెండవ పరార్థంలో మొదటి రోజు 7వ మన్వంతరంలో ఉన్నారు. అది 7వ మన్వంతరం ఈ భూమి మీద నడుస్తూ ఉంది. 28వ చతుర్యుగంలో ఉన్నాము. ఈనాటికి కూడా మార్కండేయుడు ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు. చాలామంది ఋషులు కూడా ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు. మరి ఈయన గురించి ప్రజలకు అర్థం చేయించటం కోసం ఋషులు చాలా విషయాలు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అక్కడ ఫస్ట్లో మరి రాయటం అంటూ లిఖితపూర్వకం లేదు కదా, నోటితోటి చెప్పేవాళ్ళు. ఎంత అర్థం చేసుకుంటారో అంత ఇతరులకి ఋషులు వాళ్ళ శిష్యులు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇదంతా విన్నది వాళ్ళు మెమరీలో రికార్డింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది వారి ఆత్మ యొక్క పైన ఉన్న ఆవరణలో రికార్డింగ్ అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇవి తమ ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరైనా సరే శిష్యులు ఈ యొక్క జ్ఞానం వినాలి అంటే ఆ ఋషులు మునులకు చాలా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. వారు ఎంతో శ్రమపడి పురుషార్థం చేస్తే కానీ ఈ జ్ఞానం వాళ్లకు ఆ యొక్క ఋషుల ద్వారా మునుల ద్వారా లభించదు. అందుకనే ఆ రోజుల్లో ఋషులకి మునులకి చాలా చాలా విలువ ఉండేది. మహాజ్ఞానులుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు, త్యాగి తపస్వీలుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ ఋషులు మునులు చాలామంది వరకు వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి వారు. వీరిలో దుర్వాస ఋషి కూడా, ఈయనకి చాలా కోపము, ఈయన గురించి మనకు తెలిసిందే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు కూడా ఎప్పుడు త్రినేత్రం ఓపెన్ అయ్యే ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకనే వీళ్ళు ఏదైనా చూడగలరు. ఇంకా సాకారంలో ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఏదో అనుభవం పొందటం కోసం. సాకారంలో వచ్చిన వారు ఒక ఆకారీ రూపాన్ని, తన యొక్క ఆకారీ రూపాన్ని సూక్ష్మవతనంలో ఉంచుతారు. వారి వెంట ఒక రూపాన్ని కూడా ఉంచుకుంటూ ఉంటారు. ఆకారీ రూపంలో వారికి ఇక్కడ నాలెడ్జి, తన యొక్క నాలెడ్జి మొత్తం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది హెల్ప్ చేసి మరి వారికి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నాలెడ్జిని
ఇన్స్ప్రే ఇమ్మర్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు చాలా అందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, సాకారంగా మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చిన వారికి జ్ఞానము స్వతహా వారికి ఉండదు. ఇమ్మర్జ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టం. అందుకనే నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది వారికి తెలియదు. వారి ఆకారి రూపము ఏదైతే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని స్టోరేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంచుకున్నారో అది ఇమర్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆకారి రూపము సూక్ష్మవతనంలోనే కాకుండా పరంధామంలో కూడా నిరాకారి రూపాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ ఉంచుకుంటారు. వీరే కాదు, వేరే గెలాక్సీల నుండి వచ్చిన వారు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వారు, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటూ వీరు ఒక ఆకారి రూపాన్ని భలే ఉంచుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నిరాకారి రూపంలో పరంధామంలో ఉంటూ ఉంటారు. అలా వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనంలో కూడా వాళ్ళు ఉండటము జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి సాకారంగానూ ఉంటూ ఉంటారు, ఆకారి రూపాన్ని దగ్గర ఉంచుకుంటూ ఉంటారు. సాకారము అంటే ఈ భూమి మీద పంచతత్వాలతోటి వారు అనుభవం పొందటానికి, ఇంకా సేవ చేయటానికి, కొంత వాతావరణ పరివర్తన కోసము, ఆత్మల ఉద్ధరణ కోసము ఏదో ఒక లక్ష్యం తీసుకొని వాళ్ళు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సాకారంలో ఉంటే ఆకారి ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు, అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకు బేహద్దుగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ వీడియోలన్నీ చక్కగా పెడుతూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్లు పొందండి. బేహద్దు